നമുക്ക് സെമികണ്ടക്ടേഴ്സ്, അതായത് 14th ചാപ്റ്ററിലുള്ള NCERT പ്രോബ്ലംസ്, അതായത് NCERT ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലംസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 14th ചാപ്റ്റർ വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ്, സെമികണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ്, അങ്ങനെ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സെമികണ്ടക്ടേഴ്സ്? അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, കണ്ടക്ടിവിറ്റി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എനർജി ബാൻഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെറ്റീരിയൽസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനർജി ഗ്യാപ്പ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3 electron volt വി ക്യാൻ സേ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 3 electron volt വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ, അതായത് വളരെ തിന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓൾറെഡി വന്നു നിൽക്കുക, വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ they are ready to conduct at any time, that is conductors. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് എനർജി ബാൻഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അത് ഇൻട്രിൻസിക് ആൻഡ് എക്സ്ട്രിൻസിക്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇൻട്രിൻസിക്? ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ. Pure semiconductor, you know the structure. That means I am just taking germanium, or you can take silicon also. Both are semiconductors we are commonly used. So I'll just take silicon here. Silicon, how many valence electrons? Here we can say 4 valence electrons are there. ഈ സിലിക്കൺ തൊട്ടടുത്ത സിലിക്കണുമായിട്ട് 4 സിലിക്കണുമായിട്ട് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. ഇവിടെ 4 സിലിക്കണുമായിട്ട് നെയ്ബറിങ് സിലിക്കണുമായിട്ട് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോവാലന്റ് ബോണ്ട്? ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. സോ 1 2 3 4 4 സിലിക്കൺ, 4 നെയ്ബറിങ് സിലിക്കണുമായിട്ട് ഈ സിലിക്കൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോവാലന്റ് ബോണ്ട്? വി ക്യാൻ സേ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് മീൻസ് ഷെയറിങ്. സോ ദേ ആർ ഷെയറിങ്. Electrons are shared by this silicon and this silicon. And you can say that it will be in the crystal lattice. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലാണ്. ഇവിടെ വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ, ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? അറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് 0 Kelvin. Very low temperature, this silicon will act as an insulator, only acting as an insulator. That means no free electrons are there. This silicon is having octet, so they have completed their octet. No free electrons there. So this semiconductor we will call it as intrinsic semiconductor. And in intrinsic semiconductor, if you are increasing temperature, what will happen? The electron will be coming out. That means they are breaking the bond and one electron will be free. So here it will be a hole. Here we can call it as holes. So if you are increasing more and more temperature, if it is increasing more, what will happen? More and more heat energy they are getting. So the electrons will be free from the covalent bond. So I have shown here a little bit of the crystal lattice, but it will be extended one. So if you are increasing the temperature, what will happen? When temperature increases, electrons will be coming out of the covalent bond and they are free, and with these electrons they could conduct. And you have studied in current electricity what are the charge carriers of semiconductors. Now you know that electrons and holes are the charge carriers, and this is intrinsic semiconductor. And we know that in intrinsic semiconductor Ne is equal to Nh. What is Ne? Ne is electronic concentration, and Nh we can say number of holes, that is hole concentration. It is equal in intrinsic concentration. Now if you want to increase the conductivity, another process, another phenomenon is also taking place. That process we can call it as doping. So what do you mean by doping? Doping, here that is a question regarding the doping. So we will just discuss doping and we will go for the question. So what do you mean by doping? Doping means we can add impurity. It is a pure semiconductor. If you are adding impurity, we can increase the conductivity. Increase the conductivity means more and more free electrons we will get for the conduction. So for example, if I am just adding phosphorus, what do you mean by phosphorus? Or you can add antimony, bismuth, anything you can add. Pentavalent impurity only you have to add. That means this pentavalent is very near to tetravalent. What is tetravalent? ഈ സിലിക്കൺ ടെട്രാവാലൻ്റ് ആണ്. എന്താ ടെട്രാവാലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ്, 4 വാലൻസിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്തുള്ള നെയ്ബറിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അയൽവക്കത്തുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയാം. അതായത് ഒന്ന് ടെട്രാവാലൻറ്റും ഒന്ന് പെൻറ്റാവാലൻറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെട്രാവാലൻ്റ് എങ്കിൽ
തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ പെൻറ്റാവാലൻറ്റും ഈ സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാർ ട്രൈവാലൻറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റിന് എടുക്കുന്നു. ഫോസ്ഫറസ്, ആൻറ്റിമണി, ബിസ്മത്ത്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ വി വിൽ സീ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നോക്കൂ, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ ആം ആഡിങ് ഫോസ്ഫറസ്, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 2 3 4 ഇത് 4 ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സിലിക്കണുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുന്നു. പക്ഷെ ഒരെണ്ണം ഫ്രീയാണ്, കാരണം 5 വാലൻസാണ് ഉള്ളത്. പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്, 5 വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് കൂട്ടുകൂടാൻ ആളില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ആർ ഫ്രീ. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? more and more free electrons will be there, so they will conduct electricity. That means number of electrons will be more in the case of this type semiconductor. ഈ type of semiconductor നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് N-type semiconductor. We can call it as N-type semiconductor. ഈ N-type semiconductorൽ majority carriers ആരായിരിക്കും? Ne. That means electrons will be more than holes. അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആർ ഹോൾസ്. പിന്നെ എന്തും കൂടെ പറയാം നമുക്ക്. ഈ ഡോപ്പൻ്റ് ആരാണ് ഈ ഡോപ്പൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്യൂരിറ്റീനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഓർ ഇംപ്യൂരിറ്റി വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എസ് ഡോപ്പൻ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാ ഡോപ്പൻ്റ്? പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ആണ് ഡോപ്പൻ്റ്. Phosphorus means pentavalent. Any pentavalent, if you are adding, you will get what is it? N-type semiconductor. So majority carriers are electrons and minority carriers are holes. ഇനി we will go for the first question. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഞാൻ തന്നു എന്ന് മാത്രം, കാരണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്. So we will just read the first question. What is that first question? In an N-type silicon, silicon means that is also a semiconductor, if it is silicon or germanium. So here it is specified silicon. Which of the following statement is true? Some statement they have given. Out of this statement, 4 statement they have given. Out of these 4 statement, we have to say that which one is true. So let us read the statement first of all. Electrons are majority carriers. അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്? N-type semiconductor ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത N-type ആണ്. മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. So we will read the rest. Trivalent atoms are the dopants. No, it is not the correct one. So A അല്ല, കാരണം ട്രൈവാലൻ്റ് അല്ല. ട്രൈവാലൻ്റ് ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് N-type അല്ല കിട്ടുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. വിൽ ഗോ ഫോർ ദി സെക്കൻഡ്. ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം എന്താ, ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആരാന്ന് പറഞ്ഞത്? മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുമല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. നൗ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ സി. എന്താണ് നോക്കാം? ഹോൾസ് ആർ മൈനോറിറ്റി ആവാം, കാരണം മെജോറിറ്റി ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഹോൾസ് ആരാണ്? മൈനോറിറ്റി കാരിയർ. ദിസ് ഈസ് കറക്റ്റ്. ഇനി അടുത്തും കൂടെ വായിക്കാം. പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ആറ്റംസ് ആർ ഡോപ്പൻ്റ്. എക്സാക്ട്ലി, കാരണം ഇവിടെ ആരാണ്? നമ്മുടെ ഫോസ്ഫറസ് ആരാണ്? പെൻറ്റാവാലൻ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് കറക്റ്റ്. സി ഈസ് കറക്റ്റ്, നോ ഡൗട്ട്. മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി ആരായിരിക്കും? ഹോൾസ് ആയിരിക്കും, നോ ഡൗട്ട്. അപ്പോൾ പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഡോപ്പൻ്റ്. സി ആണ് കറക്റ്റ്. എന്നാലും നമുക്ക് ഡി ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് നോക്കാം, കാരണം ആൻസർ പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡിയിലേക്ക് വരാം. ഹോൾസ് ആർ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ്. ഹോൾസ് ആർ ദി മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ്. വായിക്കണോ ഇനി അങ്ങോട്ട്? നോ നീഡ്. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ? The option C. This is the correct answer. The option C is the correct answer. Why? Because holes are minority carriers and pentavalent atoms are dopant. That is about the first question. Now it is clear. Now we'll go for the second part. Second part പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പി ടൈപ്പിനും കൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. So if I am just removing, that means this impurity I am not adding. I am going to add an impurity with trivalent. You can see that I am just going to add a trivalent impurity. What do you mean by tri? Tri എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 3. അപ്പോൾ 3 വാലൻസി ഉള്ള ഒരു ഇംപ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എവിടെ? ഈ സിലിക്കൺ സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്ക്, ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബോറോണോ ഗാലിയമോ ഇൻറ്റിയമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രൈവാലൻ്റ് ആഡ് ചെയ്തു. ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ട്രൈവാലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം. 1 2 3
3 വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് 3 സിലിക്കണുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടി വളരെ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് their covalent bond. But here you can see there is a hole. ഇവിടെ ഹോളായി. കാരണം എന്താ? ഇവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്തില്ല? യെസ്, ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? ഹോൾസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബോറോൺ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്താൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹോൾസിൻ്റെ എണ്ണം ആയിരിക്കും കൂടുക, അല്ലേ? സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് NH വിൽ ബി വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, NH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് വിൽ ബി വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ Ne എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ വിൽ ബി മോർ ദാൻ ദി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ. അപ്പം മെജോറിറ്റി ആരാണ് ഇവിടെ വരിക? മെജോറിറ്റി ഈസ് ഹോൾസ് ആണ്. മെജോറിറ്റി വി ക്യാൻ സേ ഹോൾസ്. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടറിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ഹോൾസ് ആണ് മെജോറിറ്റി വരികയാണെങ്കിൽ. ട്രൈവാലൻ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? P-type semiconductor. We can call it as P-type semiconductor. അപ്പോൾ P-typeൽ മൈനോറിറ്റി ആരാ? ഇലക്ട്രോൺസ്. മെജോറിറ്റി ഹോൾസ്. ആൻഡ് ഈ ഡോപ്പൻ്റ് ആരാ ഇവിടെ? ഡോപ്പൻ്റ് ട്രൈവാലൻ്റ് ആണ്. ഈ ഡോപ്പൻ്റ് വേറെ പേരും കൂടി ഉണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവന് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവൻ സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് അക്സെപ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഈ ട്രൈവാലൻ്റ് മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്, അക്സെപ്റ്റർ. നൗ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റീഡ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതാൻ കാരണമുണ്ട്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. സോ വിൽ ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ക്യാൻ സി വിച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഗിവൺ ഇൻ എക്സസൈസ് 1. എക്സസൈസ് 1-ലെ ഇതാണ് എക്സസൈസ് 1. എക്സസൈസ് 1-ലെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏതാണ് ട്രൂ? എന്തിനുള്ള ട്രൂ ആണ്? P-type സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഏതാണ് ട്രൂ? അപ്പോൾ ആദ്യത്തേന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് C ആണെന്ന്. ഇനി നമുക്ക് ഈ P-type സെമി കണ്ടക്ടറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. സോ വി വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ്. വായിക്കണോ? വേണ്ട. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്, നോ ഡൗട്ട്. ഇനി അടുത്തത്, നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് P-type ഉണ്ടാവണം. P-type ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം. മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം? ഹോൾസ് ആണ്. ട്രൈവാലൻ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള മനസ്സിലുണ്ടായിട്ട് വേണം വായിക്കാൻ. ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ്. ആവാം, അല്ലേ? കാരണം ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ്. അടുത്തതും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. പെൻറ്റാവാലൻ്റ് ആറ്റംസ് ആർ ഡോപ്പൻ. നോ വേ. അപ്പോൾ അതല്ല, B അല്ല. ഇനി C നമുക്ക് നോക്കാം. C നേരത്തെ ആൻസർ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ആൻസർ ആണോ നോക്കണ്ടേ? ഹോൾസ് ആർ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ്. വായിക്കണോ? വേണ്ട. ഈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അതും വേണ്ട. അപ്പോൾ ABC അല്ല, പിന്നൊരു ഓപ്ഷനുള്ള D ആണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നോക്കാം നമുക്ക്. ഹോൾസ് ആർ മെജോറിറ്റി. എക്സാക്ട്ലി. ആൻഡ് ട്രൈവാലൻ്റ് ആറ്റംസ് ആർ ഡോപ്പൻ. ആണല്ലോ, ട്രൈവാലൻ്റ് ആണല്ലോ ഡോപ്പൻ. ഡോപ്പൻ മീൻസ് ആഡിങ് ഇംപ്യൂരിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ D ആണ്. ദിസ് വൺ, ഹോൾസ് ആർ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രൈവാലൻ്റ് ആറ്റംസ് ആർ ഡോപ്പൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ. സോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്താ വരുന്നത്? D. സോ യു ഗോട്ട് സം ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ N-type ആൻഡ് P-type സെമി കണ്ടക്ടർ. നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. വാട്ട് ഈസ് ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ലെറ്റ് us read first of all. കാർബൺ, സിലിക്കൺ ആൻഡ് ജെർമേനിയം. അതിൽ സിലിക്കൺ ആൻഡ് ജെർമേനിയം യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത്, isn't it? Carbon, silicon and germanium have 4 valence electron. Tetravalent ആണ് ഇവരൊക്കെ, tetravalent ആണ്. These are the characterized by, this means these 3 are characterized by valence and conduction bands separated by the energy band gap. കാരണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എനർജി ഗ്യാപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെറ്റീരിയൽസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ്, വാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് ദ ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ഇനി ഈ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് പറയുക? ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഈക്വൽ ടു EG. EG മീൻസ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ, എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് സിലിക്കൺ SI ആൻഡ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ജെർമേനിയം. സിലിക്കൺ നമ്മൾ SI ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് കാർബൺ വി ആർ ഡിനോട്ടിങ് at C ആൻഡ് ജെർമേനിയം ഓഫ് കോഴ്സ് യു നോ ദാറ്റ് GE. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ? ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് യു ഷുഡ് ഹാവ് സം ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. കാരണം നമ്മൾ കോമൺലി ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോമൺലി യൂസ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണ്? ജെർമേനിയം ആൻഡ് സിലിക്കൺ.
കാർബൺ എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ ആൻസറും ഫ്രം ഹിയർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് എനർജി ഗ്യാപ്പ്? യു നോ ദാറ്റ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ആ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് ഫോർബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ്, ഓർ വി ക്യാൻ സേ ആ ഗ്യാപ്പ് ഏകദേശം 3 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന് താഴെയാണെങ്കിൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ജെർമേനിയത്തിൻ്റെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.72 ആണ്. സിലിക്കണിൻ്റെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. See that germanium which value is 0.72 electron volt, and for silicon it is 1.1 electron volt. This you should know that. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. EgSi, what is EgSi? SI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിക്കൺ ആണ്. അപ്പോൾ സിലിക്കണിൻ്റെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ആണോ എന്താണ് ജെർമേനിയത്തിനെക്കാട്ടിലും ചെറുത്? അല്ല, ഷുവറായിട്ടുമല്ല. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇനി നമുക്ക് ബി ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരാം. ബി ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ജെർമേനിയം, ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സിലിക്കൺ. ആണോ? സിലിക്കണിൻ്റെ വാല്യൂ ജെർമേനിയത്തിൻ്റെ വാല്യൂ സിലിക്കണിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങാട്ടി കൂടുതലാണോ? അല്ല, സിലിക്കണിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനും അല്ല. അപ്പോൾ എ ഓപ്ഷനും അല്ല, ബി ഓപ്ഷനും അല്ല. പിന്നെ ഏതാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇനി സി ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. EG ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ EG ഓഫ് സിലിക്കൺ ആവാം. കാരണം എന്താ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാർബൺ ഉപയോഗിക്കാത്തത്. കാർബൺ എന്തുകൊണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ജെർമേനിയം ആൻഡ് സിലിക്കൺ. അപ്പോൾ സി ഓപ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് സിലിക്കൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ജെർമേനിയം. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായി. കാരണം സിലിക്കണിൻ്റെ വാല്യൂ 1.1 ആണ്, ശരിയാണ്. അതിനെയും കാട്ടി കാർബണിനെയും കാട്ടി ഗ്രേറ്റർ ആണ്, ജെർമേനിയത്തിനെയും കാട്ടി ഗ്രേറ്റർ ആണ് സിലിക്കൺ. ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. സോ കാർബൺ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ്, ദെൻ സിലിക്കൺ, നെക്സ്റ്റ്, ദെൻ ജെർമേനിയം. സോ ദിസ് ഓർഡർ ഈസ് കറക്റ്റ്. സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ. സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഡി ആൾസോ. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ചെയ്ത് നോക്കാം, വായിച്ചു നോക്കാം. EG of carbon is equal to EG of silicon is equal to EG of germanium. No way. കാരണം ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഒരിക്കലും ഒരുപോലെ അല്ല. സോ വിച്ച് ഈസ് ദ ആൻസർ? ദ ആൻസർ വിൽ ബി സി. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ കാർബൺ ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആൾസോ, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ. നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ആൻ അൺബയാസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ, PN ജംഗ്ഷൻ. എന്താ ഈ അൺബയാസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ബയാസിങ് ഇല്ല. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ബയാസിങ്? നമ്മൾ സെല്ലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അക്രോസ് ദ PN ജംഗ്ഷൻ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺബയാസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു അൺബയാസ്ഡ് PN ജംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ബയാസിങ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അല്ലാണ്ട് ഒരു PN ജംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹോൾസ് ഡിഫ്യൂസ് ഫ്രം, ഹോൾസ് എവിടെ നിന്നാണ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രം ദ P region to N region. Because what is the reason? Because 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷൻ? ഡിഫ്യൂഷൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്? ഡിഫ്യൂഷൻ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് നടക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എവിടെയായിരിക്കും? ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു PN ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം P ടൈപ്പിൽ ആരാണ് മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ്? മെജോറിറ്റി ആർ ഹോൾസ് ആണ്. മെജോറിറ്റി ഹോൾസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ മെജോറിറ്റി ആരാ? ഇവിടെ മെജോറിറ്റി ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ N നിന്ന് Pയിലോട്ടും, അതേസമയം ഹോൾസ് ആണ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും? P നിന്ന് Nലോട്ടായിരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഫ്രം ഹയർ റീജിയൻ ടു ലോവർ റീജിയൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് വേണ്ടത് നോക്കാം. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഹോൾസിൻ്റെ കേസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഹോൾസിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുമ്പോൾ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് എവിടെയാണുള്ളത്? P ടൈപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എവിടെയാണ്? Pയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും N ടൈപ്പിലും ഹോൾസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് മൈനോറിറ്റി ആണ്.
അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് എവിടെയായിരിക്കും ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്? ഫ്രം പി റീജിയൻ ടു എൻ റീജിയൻ. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? യു നോ ദാറ്റ് ഈ അൺബയാസ്ഡ് ജംഗ്ഷനിൽ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഹോൾസ് എവിടെയായിരിക്കും? പി റീജിയൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് എൻ ടൈപ്പിലേക്ക് പോകുന്നത്. എൻ ടൈപ്പിൽ ഓൾറെഡി മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആണ് ഹോൾസ്. സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് വി വിൽ ജസ്റ്റ് റീഡ് ദ ആൻസേഴ്സ്. അതായത് 4 ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ എൻ റീജിയൻ അട്രാക്ട് ദം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. നോക്കേ വേണ്ട, കാരണം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ റീജിയനിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ബി ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ദേ മൂവ് അക്രോസ് ദി ജംഗ്ഷൻ ബൈ ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ. ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ല. അപ്പോൾ അതല്ല ആൻസർ. പിന്നെ എന്താ നോക്കാം? സി ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ പി റീജിയൻ ഈസ് മോർ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു എൻ റീജിയൻ. ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി കറക്റ്റ്. അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് അല്ലേ? എൻ റീജിയനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ എവിടെയാണ്? പി റീജിയനിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദേ ആർ മൂവിങ് ഫ്രം പി റീജിയൻ ടു എൻ റീജിയൻ. സോ വിച്ച് ഈസ് ദ ഓപ്ഷൻ? ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. പിന്നെ ഡി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡി വട്ട് ഈസ് ദ ഓപ്ഷൻ ഗിവൺ ഓൾ ദി അബോവ്. ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി കറക്റ്റ്, കാരണം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും അതിൻ്റെ തിയറി, ആ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയാൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ വെരി ഈസിലി. നമ്മുടെ 5th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. 5th ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. വെൻ എ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു എ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ. എന്താണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ? 2 ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ആണ്. പിയും എൻ ടൈപ്പും കൂടെ ഒരുമിച്ചിടല്ല. നമ്മൾ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പി ടൈപ്പും എൻ ടൈപ്പും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് യു നോ ഇറ്റ്. നമ്മൾ പി ടൈപ്പ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ട്രൈവാലൻ്റ് ഡോപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ എൻ ടൈപ്പ് കിട്ടുന്ന പെൻറ്റാവലൻ്റ് ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. സെൻട്രൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാളെ ഇതിനകത്തൂടെ കടത്തിവിടില്ല, ഈ ജംഗ്ഷനിലൂടെ കടത്തിവിടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കറിയാം ഡിഫ്യൂഷനൊക്കെ നടന്ന് ഈ ഡിഫ്യൂഷനും ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ടും ഏകദേശം ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ജംഗ്ഷനൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനിവേ വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് അബൌട്ട് ദ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്. എന്താണ് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിനെ പോസിറ്റീവിലോട്ടും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിനെ നെഗറ്റീവിലോട്ടും കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കത് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയിങ് ആക്കും, എന്നുവെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് വേരി ആകും. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് പതുക്കെ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഹിയർ? ഇത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരിക അല്ലേ? ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇപ്പോൾ വി ഒ എന്നാണ് ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്കിൽ, ഇത് വി എ ആണെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജും ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറും ഓപ്പോസിറ്റാണ് വരുന്നത്. അത് കാരണം വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ്. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞ് അത് ഇല്ലാണ്ടാവുകയും സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൂടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ദസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിൽ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ, റേസസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ. നോ, കാരണം റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. റേസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുക, അത് നടക്കില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ? റെഡ്യൂസസ് ദ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ്. അതായത് മെജോറിറ്റി കാരിയർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ദ കറണ്ട് ടു 0. നോ, ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടക്ട്. അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റ് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെയും റോങ് ആണ്, രണ്ടാമത്തെയും റോങ് ആണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം, ലോവേഴ്സ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. കാരണം ഇതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. ഇനി നാലാമത്തെയും കൂടെ വായിച്ചു നോക്കാം. നൺ ഓഫ് ദി അബവ് അല്ലല്ലോ, നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ്? സോ ദ ഓപ്ഷൻ ഈസ് സി, lowers the potential barrier. That is a correct option. So let us move on to the 6th question. നമ്മുടെ 6th ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഒരു പാർട്ട്, അതായത് ഡയോഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാർട്ടാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ, അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത്. ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 പി ടൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ 2 എൻ ടൈപ്പോ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
പക്ഷെ അതിന് പറയുന്ന ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് എന്നാണ്. വാട്ട് ഈസ് സാൻഡ്വിച്ച്? സാൻഡ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ ജാമോ, നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കാണ്ട് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ന്യൂട്ടല്ലയോ അതുപോലത്തെ അങ്ങനെ ജാമോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇടയിൽ വെക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 2 സൈഡും എന്താ വരുന്നത്, ഒരേപോലത്തെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. ഈ ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ 2 പി ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 2 എൻ ടൈപ്പ്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന ഈ ജാം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം, അതർ ദാൻ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ 2 പി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. നോക്കൂ, 2 പി ടൈപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ജാമാണ് കേട്ടോ അത്. ഈ ജാം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു, എൻ. അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്താ വിളിക്കുക, PNP ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇതേമാതിരി ഇവിടെ എന്നും, അതായത് ഇവിടെ എന്നും പിന്നെ ഇടയിൽ വരുന്ന ജാം ആരാണ്, അപ്പോൾ പി ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം, NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ എത്ര തരം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, 2 തരം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് വായിച്ചു നോക്കാം. ഇൻ എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആക്ഷനിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയണം. അതറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ പേരുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇവരുടെ പേരുകൾ. അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ പേരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഇവിടെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നു. കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എസ് കളക്ടർ. സോ വാട്ട് ഈസ് എ സെൻറ്റർ? സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ഒരാൾ ആരാണത്, വെരി തിൻ റീജിയൻ ആണ്. അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ബേസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 റീജിയൻ കിട്ടി. ഏതൊക്കെയാണ്, എമിറ്റർ, ബേസ്, കളക്ടർ. അപ്പോൾ എമിറ്ററായി, ദെൻ ബേസ്, ദെൻ വി ക്യാൻ സേ കളക്ടർ. ഇതിൽ ഏറ്റവും തിൻ റീജിയൻ ആരാണ്, ബേസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഡോപ്പിംഗ് ലെവലും വളരെ കുറവാണ്. പിന്നത്തത് ഏറ്റവും വലിയ റീജിയൻ ഏതാണ്, കളക്ടർ. കാരണം ഇത് മുഴുവൻ കളക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീജിയനും കുറച്ച് വലുതാണ്. പിന്നെ ഡോപ്പിംഗ് ലെവല് അത്ര കൂടുതലല്ല, ഡോപ്പിംഗ് ലെവൽ കുറവാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും, ബട്ട് എമിറ്ററിനെക്കാട്ടി കുറവാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോപ്പിംഗ് ലെവൽ ആർക്കാ കൂടുതൽ, എമിറ്ററിന്. കാരണം അവൻ്റെ തന്നെ എമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഹൈവിലി ഡോപ്ഡ് ആരാണ്, എമിറ്റർ. റീജിയൻ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ബേസ്, ഏറ്റവും വലുത് കളക്ടർ, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്താണ്, എമിറ്റർ. ഡോപ്പിംഗ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ബേസ്, ഏറ്റവും വലുത് ആരാണ്, എമിറ്റർ, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കളക്ടർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചിട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. സോ വിൽ ഗോ ഫോർ ദീസ് ഓപ്ഷൻസ്. നമുക്ക് നോക്കാം, വായിച്ചു നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ബേസ്, എമിറ്റർ ആൻഡ് കളക്ടർ റീജിയൻസ് ഷുഡ് ഹാവ് സിമിലർ സൈസ് ആൻഡ് ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. ശരിയാണോ, അല്ലേ അല്ല. കാരണം അതിനാണ് ഞാൻ സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. ഒരേ റീജിയനും അല്ല, ഒരേ ഡോപ്പിംഗ് ലെവലും അല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. സെക്കൻഡ് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. ദ ബേസ് റീജിയൻ മസ്റ്റ് ബി വെരി തിൻ. യെസ്, ആബ്സല്യൂട്ട്ലി കറക്റ്റ്. ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ്. ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഡോപ്പിംഗ് ലെവൽ വളരെ കുറവാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ബി കറക്റ്റാണ്. ഇനി ബി മാത്രമാണോ കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് വി ഹാവ് ടു സി. കാരണം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാം. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് നോക്കൂ. ദ എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ്. എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതും കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കേണ്ടത് എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും, ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ കളക്ടർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദീസ് 2 തിങ്സ് യു ഹാവ് ടു ഓൾവേസ് തിങ്ക്. ബേസ് കോമൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സി കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ദ എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആൻഡ് ദ കളക്ടർ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ 2 ഓപ്ഷൻ വന്നു. അതാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദീസ് 2 ഓപ്ഷൻസ് ആർ കറക്റ്റ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വൺ മോർ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദർ. വിൽ ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. Both the emitter junction as well as the collector junction are forward biased. No, not at all. കാരണം അത് നടക്കില്ല. രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് നടക്കില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് റോങ്. സോ വിച്ച് വൺ ആർ കറക്റ്റ്? വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ്?
That's B and C. What is B? B, you know that base region is very thin and it is lightly doped. And the C is emitter base junction is forward bias and the collector base junction is reverse bias. So the answer is B and C. So let us move on to the 7th question. 7th question പറയുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ്. ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ആംപ്ലിഫയർ ഉള്ളി നമ്മൾ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് മെയിൻ വരുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ്സ്, ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഡയോഡായാലും ഏതൊരു ഡിവൈസ് ആയാലും അത് മാത്രമല്ല, സപ്പോർട്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് കുറേ വേണം അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ശരിക്കും നടക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന പേര് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്, ആംപ്ലിഫൈസ് ദ സിഗ്നൽസ്. അപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അധികം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് വിൽ ബി ആംപ്ലിഫൈ, അങ്ങനെയാണത് പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലേ. പുറത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് വലിയ സിഗ്നലായിട്ട് മാറുന്നു. ശരിക്കും അവിടെ ആദ്യം നടക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാം, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്, നമ്മുടെ സിഗ്നൽ, സൗണ്ട് സിഗ്നൽ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആംപ്ലിഫൈഡ്, ദെൻ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ബാക്ക്, അതായത് തിരിച്ചു വരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ സൗണ്ട് സിഗ്നലായിട്ട് മാറും, അതാ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ ആംപ്ലിഫയർ മാത്രം നിങ്ങളിവിടെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ആംപ്ലിഫയറിൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഉണ്ട്, കറണ്ട് ഗെയിൻ ഉണ്ട്. കറണ്ട് ഗെയിൻ വി ക്യാൻ സേ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ, അതായത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ബേസ് ആണോ കോമൺ, ഓർ എമിറ്റർ ആണോ കോമൺ, ഓർ കളക്ടർ ആണോ കോമൺ. മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, കോമൺ ബേസ്, കോമൺ എമിറ്റർ ആൻഡ് കോമൺ കളക്ടർ. ആ 3 കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് കോമൺ എമിറ്ററാണ്. എമിറ്റർ ഫോളോവർ, കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അതിൽ ബീറ്റയാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഗെയിൻ. എ വി എന്ന് പറയുന്നതാണ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ വി, ദാറ്റ് മീൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട്. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടാവും, എഫിഷ്യൻസി ആയാലും അതിൻ്റെ ഗെയിൻ ആയാലും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരുന്നത്, വി ഒ ബൈ വി എ. വാട്ട് ഈസ് വി ഒ, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ഫോർ എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, കൂടുതലായിരിക്കോ കുറവായിരിക്കോ, അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, അതെന്തായാലും നടക്കില്ലല്ലോ, എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയിലും അത് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കറക്റ്റ് വൺ. പിന്നെന്ത് പറയാം, ഈസ് ഹൈ അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ്, അതായത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇത് ഹൈ ആയിരിക്കും, ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി. ശരിയാണ്, നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം മിഡിൽ റീജിയൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരിക, അത് ഏകദേശം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ മിഡിൽ റീജിയൻ ആയിരിക്കും വരിക ഓൾമോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മിഡിൽ റീജിയനിൽ കറക്റ്റാണ്, പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്, ഈസ് ഹൈ അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ്. അപ്പോൾ അതല്ല, അപ്പോൾ ഇതുമല്ല. സോ വാട്ട് ഈസ് ആൻസർ, ഈസ് ലോ അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി. അതായത് ലോയിലും ഹൈയിലുമാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അറ്റ് മിഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ മിഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ഏതാണ്, ഇറ്റ് ഇസ് ലോ അറ്റ് ഹൈ ആൻഡ് ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ്. അതായത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലും ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലും എന്തായിരിക്കും അത്, യെസ്, ഇറ്റ് ഇസ് ലോ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അറ്റ് മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, കോൺസ്റ്റൻ്റ് അറ്റ് മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇനി നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. എന്താണ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് നൺ ഓഫ് ദി എബവ്. അതെന്തായാലും ഇല്ലല്ലോ, നമ്മുടെ ആൻസർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് ആൻസർ, ആൻസർ ഈസ് സി. സോ ഇവിടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൽ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലോ അറ്റ് ഹൈ ആൻഡ് ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അറ്റ് മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി. ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആൻഡ് മിഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മിഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന്. So that is about the 7th question. So let us move on to the 8th question. നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെയാണ് 8th question. അപ്പോൾ അതിൽ പി എൻ ജംഗ്ഷനൊക്കെ ഡയോഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യൂസ് ഉണ്ട്. ഡയോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ 2 terminal ഡിവൈസ്. അതിൻ്റെ ഒരു യൂസേ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ, റെക്ടിഫിക്കേഷൻ. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ? റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം എ സിനെ ഡി സി ആക്കുന്നു. റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് അതല്ല, എന്തൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യലാണ്. ഇവിടെ എ സിനെ ഡി സി ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം വാട്ട് ഈസ് എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാണ് അല്ലേ, ദിസ് വൺ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സൈഡ് മാത്രം നമുക്ക് മതി. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്നിലെ അപ്പർ ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അതിനെ എ സിനെ നമുക്ക് ഡി സി ആക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ.
അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരാണ്? PN ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ്. ഡയോഡിൻ്റെ സിമ്പൽ നമുക്കറിയാം. ദ സിമ്പൽ ഓഫ് ദ ഡയോഡ് ഈസ് ദിസ് വൺ. ഇത് പോസിറ്റീവ്, ഇത് നെഗറ്റീവ്. ഇത് നമ്മൾ റെക്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 2 തരം റെക്ടിഫിക്കേഷനാണ്. ഒന്ന് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറും ഒന്ന് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ. ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിൽ what is it, only half wave you will get. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നപ്പോഴാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിൽ മാത്രം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് എൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു നെഗറ്റീവ്. വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്. ആ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് വർക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ഡയോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഹാഫ് വേവ്, അതായത് പകുതി വേവ്. കണ്ടോ, പകുതി വേവേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഹാഫ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് കിട്ടിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? നോ. പക്ഷേ ഈ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൽ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എത്രയാണെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ? റിപ്പിൾ ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ശരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്ര AC കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന AC ആണ്, ഫുള്ളായിട്ട് AC ആണ്. ബട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് DC ഔട്ട്പുട്ട്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന DC ഔട്ട്പുട്ടാണ്. ആ DC ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്രത്തോളം AC കമ്പോണൻറ്റ് വരുന്നു, അതാണ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൽ റിപ്പിൾ ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി 1.21. ഇതാണ് വാല്യൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈസി പർപ്പസിന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന AC-യുടെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ ആയിരിക്കും DC-ക്കും വരുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ബട്ട് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് AC നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ബോത്ത് ആർ സെയിം ഓൺലി ഫോർ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇൻ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഇഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് 50 Hz? ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മുടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 50 Hz ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട്. ലെറ്റ് us read it. വാട്ട് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ഫോർ ദ സെയിം ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി? ഇപ്പോൾ 2 ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഒന്ന് ഹാഫ് വേവിൻ്റെയും ഒന്ന് ഫുൾ വേവിൻ്റെ. ഫുൾ വേവിൻ്റെ നമുക്ക് അടുത്തയിലേക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് വേവ് നോക്കാം. ഹാഫ് വേവിൽ ഒരു ഡയോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹാഫ് വേവേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. റിപ്പിൾ ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AC കമ്പോണൻറ്റ് ബൈ DC ഔട്ട്പുട്ടാണ്. അതിൽ 1.21 ആണ് വാല്യൂ എങ്കിലും നമ്മൾ സാധാരണ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയായിരിക്കും എന്ത്? ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? വി ക്യാൻ സേ 50 Hz. സോ ദ ആൻസർ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് വരിക? 50 Hz. ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോവാം. സോ ഇൻ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ ഡയോഡ് നമുക്ക് 2 ഉപയോഗിക്കണം. എന്തിനാ 2? ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സൈക്കിളിൽ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് ഫോർവേഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനി 1 സൈക്കിൾ. എന്ത് ഈ 1 സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ എത്തുന്നവരെ ദാറ്റ് ഈസ് 1 സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാഫിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വി വിൽ ഗെറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്. അതാണ് ഫുൾ വേവിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അത് 2 ഡയോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം, 4 ഡയോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. 4 ഡയോഡിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ബ്രിഡ്ജ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ആണ്. ഓക്കെ, ആ 2 ഡയോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ടാപ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയും. അതായത് ആ സെൻറ്റർ ടാപ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് 2 ഡയോഡ് ആൻഡ് ദ 4 ഡയോഡ്. 2 ഡയോഡാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ളത് ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ എൻട്രൻസിനൊക്കെ പോകുന്നവരാണ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദി 4 ഡയോഡ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രിഡ്ജ് വേവ് റെക്ടിഫയർ. ഇനി നമുക്ക് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫുൾ വേവിൻ്റെ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 0.48. 0.48 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് 0.5, പകുതി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? AC കമ്പോണൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ DC ഔട്ട്പുട്ടാണ് 0.5. അപ്പോൾ നമ്മുടെ AC കമ്പോണൻറ്റ് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത്? 50 Hz ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് DC ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നത്? വാട്ട് വിൽ ബി ദ DC ഔട്ട്പുട്ട്? DC ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? AC divided by DC output is 0.5. So what is DC output? AC component, that means input divided by 0.5. That is 50 Hz. 1 by 0.5 എത്ര വരാ? 2. 1 by 2, 0.5. So 1 by 0.5, 2. So 50 into 2. What will be the answer here? 100 Hz.
അപ്പോൾ ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ നമ്മുടെ കമ്പോണൻറ്റ്, അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി എത്ര വരുന്നത് 100 Hz ആണ്. സോ ഹാഫ് വേവിൻ്റെ 50 സെയിം ആണ് വരുന്നത്. ഫുൾ വേവ് 2 ഡയോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും കൂടും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 100 Hz. Okay, so let us move on to the 9th question. What is 9th question? In a common emitter transistor. Common emitter means emitter is common for both input and output. So in a common emitter transistor amplifier, the audio signal voltage across the collected resistance of 2 kilo. So that is very important that you have to note it. What is the collector resistance? 2 kilo ohm, and the collector voltage, that means output voltage, is 2 volt. Suppose the current amplification factor of the transistor is 100. So they are given current amplification as 100. Find the input voltage and the base current. If the base resistance is 1 kilo, എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? Input signal voltage, that means input voltage we have to find. Then base current we have to find. Then base resistance. This much we have to find it out. ഇവിടെ base resistance already given, that is 1 kilo ohm. With that we can find the base current. So what are things you have to find? Mainly we can say input voltage and the base current. So let us move on to these values. നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എഴുതാം. What is it? RC. What is RC? It is output resistance only. What is it? 2 kilo ohms. It is kilo ohms. So you have to convert into ohms. So 2000 ohms. Then 2 voltage. What is 2 voltage? VI or VO. VO is given. Okay, very good. 2 voltage is output voltage. Then beta. What is beta? Current amplification factor is given as 100. Then anything else? Yes, of course. Base resistance വന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? Base resistance means RB we can write. Okay. RB is 1 kilo ohm, that is 1000 ohm. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതാം. വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ simply we can say what is it? AV is equal to VO by VI. This is the equation for voltage gain. Okay, VO VIയും കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കിട്ടാം. Or one more equation is there. വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ്റെ വേറെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് we can say with current gain beta into RZ by RB. Actually what is it? Output resistance by input resistance. ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് RC ആയിട്ടും RB ആയിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇത് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട്, ശരിക്കും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ്. ഈ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൽ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട്. ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേവ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഇത് ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസിലായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ. So that is very important. Negative value stands for 180 degree phase difference between input and output. So that is the equation. ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, അതായത് ബീറ്റയുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം ബീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്, യു ക്യാൻ സി ബീറ്റ ഈസ് 100. നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കളയാണ്, നമ്മൾ വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ബീറ്റ ഈസ് 100. വാട്ട് ഈസ് RC? RC 2000. പിന്നെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? RB 1000. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വി വിൽ ഗെറ്റ് 200. 1000 ക്യാൻസൽ. AV 200. വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഈസ് 200. വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ 200 ആണെങ്കിൽ VO by VI, വാട്ട് ഈസ് ആൻസർ? യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 200. പക്ഷെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് 2 വോൾട്ടേജ്. സോ 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 200. ഈ 200 ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാൽ VI കിട്ടും. നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? VI. നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് VI. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് VI? 2 by 200. വാട്ട് ഈസ് 2 by 200? 1 by 100. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 100 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.01 വോൾട്ടേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് ആണ്. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു 0.01 വോൾട്ടേജ്.
Now what is the next? The base current you have to find it out. Base current കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഏറ്റവും ബെറ്റർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വി ഐ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. വാട്ട് ഈസ് വി ഐ? ഐ ഇൻറ്റു ആർ നമുക്കറിയാതെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് സഫിക്സ് കൊടുക്കാം. ഐ ബിയും ആർ ബി എന്നും സഫിക്സ് കൊടുക്കാം, കാരണം ബേസ് ആണല്ലോ ഇൻപുട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ബി ആൻഡ് ആർ ബി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഐ ബി? ഇവിടെ ഐ ബി എന്താണ്? കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഐ ബി? വി ക്യാൻ സേ ഐ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ബൈ ആർ ബി. വി ഐ എത്രയാ? വി ഐ ഈസ് 0.01 divided by RB. RB is 1000. So what will be the answer? നോക്കാം, 0.01 divided by 1000 ആണ്. അപ്പോൾ 0.01 divided by 1000 വരുമ്പോൾ we can say 1000 മേലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി 1 into 10 raised to -2 ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ 1000 കൂടെ മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ 10 raised to -3 ആയി. അപ്പോൾ എത്ര വരാം? 10 raised to -5 ആയി. കറണ്ട് ആണ്. Current we are getting 10 raised to -5. If you are writing this much, no problem will be there. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു വിരോധമില്ല. ഇനി നമുക്ക് മൈക്രോ ആംപിയറിൽ എഴുതണം, 10 raised to -6 എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റിമറിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം, ഒരു വിരോധമില്ല. സോ ഹൗ വിൽ യു റൈറ്റ് ഇറ്റ്? ദിസ് വൺ 10 into 10 raised to -6 എന്ന് എഴുതാം. ഇത് വെച്ച് എഴുതിയാലും വിരോധമില്ല, തെറ്റിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ആൻസർ 10 മൈക്രോ ആംപിയർ. യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ആൻസർ 10 മൈക്രോ ആംപിയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസ് കറണ്ട് കിട്ടി. വെരി സിമ്പിൾ. ഓൺലി യു ഷുഡ് നോ ദ ഇക്വേഷൻ. നമുക്ക് ബീറ്റ വേണം, എ വി വേണം. വാട്ട് ഈസ് ബീറ്റ? കറണ്ട് ഗെയിൻ. വാട്ട് ഈസ് എ വി? വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജും നമ്മുടെ ബേസ് കറണ്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു.